सरी राज्यसभा निर्वाचन यार मध्य क्रॉस वोटिंग को नहीं खूब चर्चा होता चर्चा जोर धरीला किंतु ए क्रॉस वोटिंग पाई कुआडे डील होईची कोटी कोटी टंका आ तार मध्य 200 कोटी टंकार डील खबर मध्य सामना को आसी तेबे किए काहा को करिची 200 कोटी टंकार डील। नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु शुभश्री। दर्शक बंधु राज्यसभा निर्वाचन सरीची एहारी मध्यरे कांग्रेस रो 3 विधायक निलंबित होइचंती एवं निलंबित हेबा परे दाशरथी गमांगो तांकर रिएक्शन सामना को आसीची एवं से कहिचंती भक्त दास जे कि पीसीसी सभापति अछंती कहिचंती जे कांग्रेस को बिकिला भली पीसीसी सभापति दियंतु नाही। ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा से ने आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइचंती अभिन्न आशुतोष। चलंतु जानिबा से कोन कहउचंती। देखंतु शुभश्री कांग्रेस आउ बीजेडी जो भली ढंगरे निज भितर संधि कले बा डील कले राज्यसभा निर्वाचन को नहीं ताहा समस्त को आश्चर्य करिछि। जेतेबेले राज्यसभा निर्वाचन रे क्रॉस वोटिंग हला ता परे परे विभिन्न दलर नेता माने कहि आसुतिले जो प्रार्थी माने तांको दलर क्रॉस वोटिंग करिसंती से माने कोनोसी प्रकार डील करिसंती बा से माने काहे कि एभली कले से नै विभिन्न समय अभियोग आनुचंती। किंतु वर्तमान दाशरथी गमांग जे कांग्रेस रो विधायक अछंती से अभियोग करुचंती जे दत्तेश्वर होता को जो कॉमन कैंडिडेट भाव में समर्थन दिगला से कांग्रेस पार्टी और बीजेडी बा बीजेडी दल भितर गोटे बुझामणा होइतिला एवं ता आर्थिक बुझामणा बोली वर्तमान अभियोग आसुची। जदि एथर आर्थिक कारबार हेछि तार तदंत करा जिवो एवं ए नै यथेष्ट प्रमाण जदि मिले बा संपृक्त प्रार्थी पाखरे थाए से विभिन्न तदंत एजेंसी को मध्ये देई परिबे। पूर्वरु मध्ये नजर रहिछि जे विभिन्न राज्य रे एमिति कि ओडिसा रे मध्ये घोड़ा व्यापारर तदंत कारबार हेछि किंतु तदंत मध्ये होइछि किंतु आपण देखंतु जहार किछि पृष्ठभूमि नथिबो जो अभियोग उपर कोनोसी प्रकार दस्तावेज नथिबो सेही अभियोग तदंत करिबा गोटे प्रकार सहज नुहे बा तदंत सापेक्ष होई न पारे। हेले मु कहि रखिबा पई चाहिबी जे जेतेबेले राज्यसभा निर्वाचन रे कांग्रेस और बीजेडी डील कले सेतेबेले समस्त को आश्चर्यचकित करिछि। काहे कि ना 2000 मसिया रे जेतेबेले कांग्रेस क्षमता को आसीतिला सेतेबेले जेबी पटनायक एवं गिरिधर गमांगकर कांग्रेस नेतृत्व को विरोध करी आंटी कांग्रेस रो गोटे हावारे बीजेडी क्षमता दखल कला। तापरे कौन हैला ना बीजेडी कहिला समदूरतार नीति किंतु बीजेपी सहित तार संपर्क गढ़ी उठिथिला। परवर्ती समय जितेबाला बीजेपी ठारू बीजेडी दूरे गला 2009 मसिया रे सेतेबाला कहिला बीजेपी और कांग्रेस भितर समदूरता रहिबो किंतु ए समदूरतार परिभाषा परवर्ती समय रे आमे देखिछु जे प्रसंग भित्तिक समर्थन ओडिसार स्वार्थ जेउठी थिबो सेतेबाला बीजेपी वा कांग्रेस को बीजेडी समर्थन करिबारे कोनोसी असुविधा नाही बोली दलर नेता कहिथिले। किंतु राज्यसभा निर्वाचन कोनोसी ओडिसावासी स्वार्थ संपर्कित प्रसंग नथिला एहा बरम गोटे दल पई पतियारा जाहिर करिवार प्रसंग थिला। एभली क्षेत्र रे बीजेडी एवं कांग्रेस भितर बुझामणा हेबा जो कांग्रेस को वर्ष वर्ष धरी बीजेडी विरोध करि आसुथिला एवं 24 वर्षर शासन रे बोधे कांग्रेस एकमात्र दल जे 24 वर्ष धरी बीजेडी को विरोध करि आसुथिला। काहे कि ना 9 वर्ष तो बीजेडी बीजेपी मेंट सरकार थिला एनु केउठी ना केउठी बीजेपी सहित बीजेडी रो भलो संपर्क थिला। एभली स्थिति रे कांग्रेस सहित ए डील निश्चित भाव रे आश्चर्यचकित करूची। जदि आमे पूर्वरु किछि देखिबा जातीय स्तर प्रसंग जो थिरे बीजेडी इच्छाकृत भाव बीजेपी को समर्थन करि आसीछि विभिन्न प्रसंग रे मध्ये समर्थन करिछि एवं आपण अश्विनी वैष्णव को जतबेले राज्यसभा प्रार्थी करा गला तांको समर्थन देई मध्ये बीजेपी ही बीजेडी को समर्थन करिथिला। किंतु वर्तमान बीजेपी रो गोटे घोर विरोधी शक्ति भाव रे बीजेडी निजको उभा करिबा को चेष्टा कला एवं निजर संख्या गणित रे निजर दम देखैबा पई राज्यसभा प्रार्थी मध्ये दिया गला कॉमन कैंडिडेट भाव रे। एनु कांग्रेस सहित यही बीजेडी रो बुझामणा प्रकृत रे काहे कि हैला ए नै प्रकृत रे एआईसीसी रो किछि चाप रहितिला कि काहे कि ना नवीन पटनायक रो गोटे भलो
ଦବଦବା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେ ଏହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ଏଆଇସିସି ରୁ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାସ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଡିଲ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କଲା ବା ବିଜେଡିକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କଲା, ସେଥିରେ ଦଳ ଭିତରେ ଉଭୟ ଦଳରେ ଏଭଳି ଅନେକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ସେଭଳି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଆଦର୍ଶକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିରୋଧ କରି ହିଁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରା ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଥିଲା, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ବାଜିମାତ କରିଛି ଏବଂ ରମେଶ ଜେନା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରକୁ ଜାହିର କରିବାରେ, କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରକୁ ବା ଗଡ଼କୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ରମେଶ ଜେନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଡିଲ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିଛି ବା ସେମାନେ ତା ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 200 କୋଟି ପାଖାପାଖି ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହାର କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ଯଦି ସେ ଦେଇପାରିବେ ହୁଏତ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ନେତା କେତେ ଭାଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉ ଗମାଙ୍ଗ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଆଇସିସିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବା କଂଗ୍ରେସକୁ ବିକିବା ଭଳି ପିସିସି ସଭାପତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛୁ, ଭକ୍ତ ଦାସ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିସିସି ସଭାପତି ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅନେକ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିସିସି ସଭାପତି କିଏ ହେବେ ତାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲା 2014 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ମିଶିକି ବିଜେଡି ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2014 ମସିହାରେ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ସେମାନେ ଭାଇ ଭାଇ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଠିକ। ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିଟି ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ କେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଭାଇ ଭାଇ, କେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭାଇ ଭାଇ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ବେପାରର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଘୋଡ଼ା ବେପାରକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏବଂ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ କହିଲେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କୋହ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେମାନେ ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୁଅ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଏମିତିକି ନିଜେ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଣୁ ତାରି ଆଧାରରେ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ ହୋଇଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହା ଘଟିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଯଦି ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆହୁରି ଭିତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆଳରେ ଯଦି କେବଳ ଏହି ବୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ସହଜରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ବୋଲି କାହିଁ ମୋର ବିବେଚନା ହେଉନାହିଁ।